जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, जो सतगुरां दी रहमत दा सदका धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने करतारपुर की धरती जिथे सतगुरां ने संसारिक यात्रा करदियां होया सरगण रूप विच उस धरती को भाग लाउणा कीता है। खेतीबाड़ी का कारोबार करके भी विखाया है कि जिहड़े आम संसार के लोग असीं कह दिंदे हाँ साडे कोलों कारोबार विच नाम नहीं जपिया जा सकता, असीं गुरु घर दे विच हाज़री सेवा का हिस्सा नहीं लै सकते, पर सतगुरां ने सारे काम करके विखाए हैं जो जरूरी हैं मनुख के वास्ते। इस करके उस धरती ते प्रेमियों की बेनती प्रवान करते हुए धन गुरु नानक देव महाराज जी ने ये 12 महा का उच्चारण किया है जो तुखारी राग दे विच है। तुखार तो भाव हुंदा ठंड, सरद रुत जिहड़ी है वो सरद रुत का ये राग है। तो कुछ विद्वानों ने यह भी दसिया है कि जो गुरु नानक पातशाह जी ने अपना पंज भौतिक शरीर जिहड़ा इनू छड्डना है, गुप्त करना सी, लोभ करना सी, ते उस वेले कुछ समा पहला ये जिहड़ा तुखारी राग दे विच 12वां उच्चारण किया है। रहो विचार। सो गुरु प्यारी साध संगत, उस वेले जो सतगुरां ने परमेश्वर का मंगलाचरण करदियां होया ये बिक्रमी साहब दे नाल, बिक्रमी संत दे नाल चेत दे महीने तो आरंभ करके ते फगण दे महीने तक 12 महीनों का जो सानू असल हुक्म है इहदा महीनों में की करना है, किवें समा सफल हो सकता है, दसना कीता है, परोपकार किया है। इस प्रकार जो अज चल रही रवायत अनुसार जो हाड़ का महीना प्रवेश होया है, इसनूं गुरबाणी अनुसार आषाढ़ क्या है। इसकी इत्थों शुरुआत होंदी है। पिछला समा जेठ जिहड़ा है सतगुरां दी रहमत दा सदका वो बीतिया है। हुण महाराज कृपा करने महीना ते आउण वाला समा सरबत संगतां नूं लाहेवंद होवे। सो आओ इस समय विच जो सतगुरु जी कृपा करना, जो गुरु नानक पातशाह जी ने साडे ते रहमत करदियां होया ये महीने की रचना इहदा उच्चारण किया है, उस दे नाल सतगुरां दे चरनां 'च बेनती करिए जुड़ सकीए। गुरु महाराज साडे मन नूं अपने चरनां दे नाल जोड़ के रखण। उच्चारण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु प्यारी साध संगत, आप नरैण कला धार जग मैं परवरियो। निरंकार निर्गुण स्वरूप जिहड़ा परमेश्वर काल पुरख है उन्हें सरगुण रूप धारना किया मनुख जामे विच नानक नाम रखा करके। ते उन्हां इस महीने बारे संसार के जीवां नूं दसना किया है। भाई आषाढ़ तो भाव ये भी हुंदा है कि आसां दे नाल जी भरिया है। आसा ते मनसा दो ही ऐसियां इहदे अंदर ये ताकतां काम करदियां हन जिहड़ियां मनुख नूं शुभ रस्ते चलण विच वड्डियां रुकावटां पाउंदियां हन। ते सतगुरु जी कहंदे ये मनुख जिन्ना चिर जींदा है कोई ना कोई आसां दे विच रहिंदा है। आह चीज़ की आस लगी, आह लगी है, पर सारियां आसां मनुख दीयां पूरीआं हुंदियां ने, क्योंकि अपनी वित्त तो बाहर ये होर मंगदा है, वो संभालण की यही ताकत नहीं हुंदी। ते परमेश्वर ओनी भांडे विच वस्तु पाउंदा है जिन्नी पै सकती है। इस करके सतगुरां ने कहा भाई इन्हां आसां नूं साड़ना कर, इन्हां नूं खत्म करना कर। आ साड़
ਆਸਾੜ ਭਲਾ ਸੂਰਜ ਗਗਨ ਤਪੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਮੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰਮੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਪਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਭਿਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਛਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਕੂਲਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਏਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘਾਮ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰਨਾਮ। ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹਨ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦੀ ਜਲ ਮੋਈ ਜਲ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ ਫਿਰ ਜਲੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਔਗਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਔਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਗਨ ਭਖੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ,
ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ 12 ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਹੋ ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਪਦਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਰੁੱਤ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਟੋਬਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਛ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਸ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗੋਐ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਂਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹਨ
अज्ञान है वो अपने तेज करके अपनी शक्ति करके जीव नूं खुआर करता है। गुरु प्यारी साध संगत सतगुरु जी कहते फिर जदों इन्नी गर्मी पैंदी है तो पशु पंछी जीव मनुख जो भी है गर्मी तो परेशान होकर छां का सहारा तकते हैं। छां किते मिले तो उत्थे जाके जिहड़ी है धुप इहदे तो बच सकीए, गर्मी तो बच सकीए, आराम कर सकीए। उस वे बार कहते अजाड़ नूं, अजाड़ दे विच बिंडे बोलते हैं दुखी हो करके। तो सतगुरु जी कहते रथ जिहड़ा सूरज का है, भाव जिहड़ा सूरज है अपनी जगह वो बदला लैंदा है, होर थां रथ चलिया जाता है। ये अगे भी आप जी दे नाल बचन साझा हो चुका है। 12 महीनों दे विच एक साल दे विच 2 वार रुत ये जिहड़ी है खास अपना ठिकाना बदलती है। इनू कहते उतरैण ते दखनैण, जो सूरज की जगह जिहड़ी है ਉਹਦੇ महीने ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ठंड का मौसम ਹੁੰਦਾ है उदों सूरज होर दिशा ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। 13 पोह ਤੇ 13 ਹਾੜ पुरातन समय तो यह आम रवायत मनी गई है। इन्हां दिनां विच पोह ਦੇ 13 दिन ਗਿਆ आम करके मन्निया जाता कि सब तो ठंड ते छोटा दिन मन्निया जाता ते रात वड्डी हुंदी है। अंग्रेजी महीने के हिसाब नाल उन्हां अपना भी गिणती दसी है। इस तरह 13 हाड़ जिहड़ा है इस वेले सूरज जिहड़ा है त्रैण तो दखनैण वाले जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने करके फिर जीव दुखी हुंदे हैं। तो इस तरह जदों साडे अंदर ये जीव जिहड़ा है शीतलता नूं छड्ड के ते तृष्णा दे विच सड़दा है, दुखी हुंदा है। इहदे अंदर भी जिद्दां बिंडे बोलते हैं, अजाड़ां दे विच गर्मी दे विच बोलण वाले जीव होर हन, बरसात विच बोलण वाले होर हन। जिवें जिवें किसी रचना की परमेश्वर ने इन्हां जीवां दी उत्थे उत्थे जीव बोलता है। तो सतगुरु जी कहते हैं इस करके भाई यही गल नूं विचारदियां होइआं जिहड़े पुरातन लोग सन प्राणा के अनुसार विचार करने वाले, जिवें सिख गुरबाणी अनुसार चलता है तो पुरातन समय में वेदां के अनुसार जिहड़ा प्राणा के अनुसार जीवन बनाउण दा ढंग सी लोकां दा, धार्मिक लोगों का प्राणा के अनुसार दसिया जाता है कि जिहड़ा उस वे अत्रैण ते दखनैण के हिसाब के नाल शरीर छड्डदा है। जिहड़े जोगी सिद्ध लोग अपने श्वास 10वें द्वार चढ़ा लेंदे सन, उन्होंने इस गल का पता है श्वास रोक के ते उस समय ते आके अपना शरीर छड्डदे सन, क्योंकि जीव की उम्र श्वासां के हिसाब नाल है। तो जुगती उन्होंने आउंदी है जिन्होंने पूरा गुरु मिल जाता है। श्वास चढ़ाने फिर उत्थे रोकने, उन्होंने उत्थे ठहराउणा, श्वास रोकने 10वें द्वार में फिर उतारने। ये गुरु तो बिना इन्हां गल्लां दा पता नहीं लगता। इस कारण जिहड़ा भीष्म पितामह होया है महाभारत की जंग में उसका बड़ा नाम है। तो कहते जो वो जख्मी होया रण मैदान में पिया है तो उस वेले इन्ने तीर उन्होंने वजे हैं कि तीरां की सेज ते समझो सुता आया है, पर वह जिहड़ा सिर है वो नीवें थां ते है। तो जदों उहदे प्रेमियां आण के पुछया उहदा हाल तो कहण लगे मैनूं तकिया दे। तकिया कहंदे सिरहाणे नूं। इतिहास का हवाला है, कोलों गल नहीं, क्योंकि बाणी में जिहड़े जिक्र आउंदा इहनूं विचारना जरूरी है। उस वेले गुरु की साध संगत उन्होंने पता सी तकिया ने किहड़ा मंगिया है। वो सूरमे ने एक तीर होर छड्डिया, उहदे सिर दे थल्ले वजा तो सिर उच्चा हो गया। तो वो समा उन्हें कहा तू शरीर छड्डदा नहीं, उन्हें कहा मैं अपना त्रैण दखनैण का हिसाब ला के उदों शरीर छड्डना है जदों स्वर्गां दे बूहे खुले होण। गुरु का सिख तो इन्हां गल्लां दी विचार नहीं करता। भगत कबीर जी कहते सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंतराद। पर जिहड़े कोई पुण्य दान करते चंगा काम करते हैं वो सुरग ते नरक की विचार करते हैं। सुरगां विच जांदा जीव चंगे काम करके शुभ गुण दान पुण्य करके, ते नरकां विच जांदा माड़े पाप करके। ते गुरु का सिख दोवां तो पासे है। सचखंड जिहड़ा परमेश्वर का असल ठिकाना है ये उहदा निवासी बनता है, जिथे को आउण जाण की गल ही मुक जाती है। सतगुरु जी कहते इस करके ऐसी रुत दे विच
ਇਹ ਜੀਵ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਆਗਣ ਬਾਦ ਚਲੀ ਦੁਖ ਆਗੈ, ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਨੇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੁ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੁ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿਸਰਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤ ਲਗੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਾ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡੇ ਹਨ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਆਸਣ 'ਤੇ ਰਹੇ? ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਗਏ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ, ਮਾਈ ਸੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਾਉਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਹਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤਾਂ
ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਲਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਭੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੂਟਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭੰਗੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਸ਼ਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਬਚਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ। ਮਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਹੂਰਤ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੂਰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸਦਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਸਰਾਮਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ, ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਣਜਾਣ ਮੂਰਖ ਪਾਪੀ ਕੁੱਕਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਔਗੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿ ਸਿਉ ਮੇਲ।